करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी समस्त माँ कृपा भिक्षा करुचे। आम बुक 1 केंद्र 2 अध्ययन करी आसुचंती। से आम गत थर जहाँ पढ़ी तार शेष अंशटी को मु पुणी थे आपण मान पढ़ुची। As in a many-hued flaming inner dawn, her life's broad highways and its sweet bypaths lay mapped to her sun-clear recording view. From the bright country of her childhood's days and the blue mountains of her soaring youth, and the paradise groves and peacock wings of love, to joy clutched under the silent shadow of doom, in a last turn where heaven raced with hell, 12 passionate months laid in a day of fate. बहु वर्ण विभूषित मेनी ह्यूड फ्लेमिंग प्रज्वल इनर डन गोटे अंतर उषा तांको जीवन को आलोकित करिथिला, जो थिरे हर लाइफ्स ब्रॉड हाईवेज तांको जीवनर जेते चलापथ थिला, जेते राजरास्ता थिला, राजपथ थिला, आउ जेते मधुर पार्श्वपथ सब थिला, स्वीट बाईपास, से सब ले मैप्ड टू हर सन क्लियर रेकर्डिंग व्यू। तांको दृष्टिर अभिलेखागार रे से सब रेखांकित हो गले, मैप्ड हो गले, चित्रायित हो गले। और फ्रॉम द ब्राइट कंट्री ऑफ आवर चाइल्डहुड डेज, तांको शैशवर से उज्जवलतम प्रदेश आउ तांको तारुण्यर से ऊर्ध्वगामी तारुण्यर उत्तोलित तारुण्यर से सुनील गिरिमाला एवं स्वर्गीय कानन आउ प्रेमर मयूर पुच्छ जहाँ कह जाउछि पीकॉक विंग्स ऑफ लव, टू जॉय क्लचड अंडर द साइलेंट शेडो ऑफ डूम। जो आनंद गोटे अपविधिर गोटे दुर्भाग्यर छाई तले बंधा पड़िथिला एवं जोठी तांको जीवन रे स्वर्ग नरक सह समताल रे प्रतियोगिता करुथिला, तांको जीवन रे आसीथिबा सेई 12टी मधुमय मास जहाँ तांको मधुर दाम्पत्यर संतक ही रही, सही समस्त कथा गुड़िक सुंदर वर्णना पूर्वक कवि श्री अरविंद लिखिथिले एवं आमे ताकू गत थर अल्प बहुत आलोचना करिथिले। किंतु एठी गोटे इनर डन र कथा कह जायछि। से इनर डनटा सबु मनीषर भाग्य रे आसे नाही। जो माने अंतर जगतर यात्रा करंती, अंतर जीवनर यात्रा करंती, जो मानकर जीवन ए बाहर पृथ्वीर जीवन ठारू बहुत अलगा, जो माने बाहर पृथ्वीर धर्म नैतिकता अज्ञानता अंधकार एभली प्रहेलिका गुड़िकरू मुक्त, जो माने विशाल चेतनार से प्रज्वल स्पर्शटी पाई से से आंतर उषाटी आसिबो। आ जेतेबेले आंतर उषार कथा कह जायछि, सेठी स्वाभाविक भाव में आउ गोटे शब्द लगा जायछि मेनी ह्यूड। ह्यू कहले रंग, मेनी ह्यूड कहले बहुवर्ण विशिष्ट। कारण आपण जानती आकाश बहुवर्ण धारण करे दुईटी समय।
ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ, ଯଦି ଆକାଶରେ ମେଘ ଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ସକାଳ କାଳରେ ତ ଆକାଶରେ ଟିକେ ମେଘ ବି କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ, ଆଉ ଶରତ କାଳ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଚେତନାଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଆକାଶ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସକାଳ ହେଉଛି ସେଇ ଆକାଶରେ, ସେଇ ଆକାଶଟି ବହୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ତର ଉଷାର ଆଲୋକର ମହିମା ଗୋଟିଏ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ଶୈଶବ ବି ଅଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ତାରୁଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଇ ରହିଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରେମ ସାହିତ୍ୟ ହେଇ ରହିଛି, ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଇ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ବିତେଇଥିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବି ସାହିତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡେଜ୍। ଜଣଙ୍କର ଶୈଶବ ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ବାଟରେ ଉଜ୍ଜଳ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଠି ଚେତନାଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଥାଏ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଶୈଶବ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପର ଆପଣାର ଭେଦ ନଥାଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ସଂଲଗ୍ନତା ରହିଥାଏ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପିଲାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସୁଥାଏ, ତା ପିଲାଟି ଉପରେ ଚାପି ଦିଆଯାଉଥାଏ। ନହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବଢ଼ି ଉଠେ, ତାର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ଇପ୍ସିତା ରାଜକନ୍ୟା, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଏହି ଜଗତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ କରିଥିବେ, ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଦେଇଥିବେ, ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ପିଲାକାଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ପାଉଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରାଡାଇଜ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଉଛୁ ପିକକ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ଗତ ଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ରେ ଆମେ ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ପର୍ବ ଆସିବ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୟୂରଟି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି ଏଠି। କାହିଁକି ନା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲା, ଏକ ଅପବିଧିକୁ ଜୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ହେଉଛି ବିଜୟର ସଂକେତ, ଯେଉଁ ବିଜୟର ସଂକେତ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଏକ ବିଜୟ ଅବଧାରିତ, ଏହା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀର ଅବତରଣ କରିବାର ମୂଳ କାମ ବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଯେତେବେଳେ ଇଙ୍ଗିତ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଇଛି କବିଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସିଏ ପିକକ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ଡୁମ୍। ତ ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସ୍ୟାଡୋ ସହିତ ଲଗାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅପବିଧିଟି ବା ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଟି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆଗତ ଅମଙ୍ଗଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ନାରଦ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗୋଚର ନାହିଁ, ଏପରିକି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଚର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମର ଏହି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଆଶଙ୍କା, ନିଜ ମନରେ ଥିବା ତପସ୍ୟା, ନିଜ ମନରେ ଥିବା ନୀରବତା, ମନରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା,
ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାହା ଯାହା ସ୍ପୃହା, ଏ ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବି ଅବଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ଯେ ଏହା ଭିତରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଯେ ଏକ ନୀରବ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଜାଣୁନଥିଲେ। ଜଗତର କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତପସ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଜ୍ଞାତ ଥିଲା, ଅଜଣା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ନିଜର ହିଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଶା ତାଙ୍କର ନିଜର ହିଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ବି ତାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦମ୍ପତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ବହି ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏଇଟା କେତେ ଆଦର୍ଶଗତ, କିନ୍ତୁ ଭାବାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯଥାର୍ଥତଃ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ ହେଇପାରୁଛି ବହୁତ ଭଲ, ସେଭଳି ଏକାତ୍ମତା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବିସଙ୍ଗତି ରହିଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛାଇଟି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା, କ୍ଲଚ୍ କରି ରଖିଥିଲା, ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ହିଁ କେବଳ ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସେ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଅଭିପ୍ସାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଟି ମାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇ 12ଟି ମାସଟିରେ ଆନନ୍ଦ ତ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା, ତପସ୍ୟା ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଏଇ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ତପସ୍ୟା, ଆଶଙ୍କା, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁଦିନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପ୍ରତୀକ ଓଷା ଆସିଛି, ଆଜି ହିଁ ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ। ଆଜି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ନୂତନ ବରଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଯିବ। এই କଥାଟି ଯେହେତୁ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହି ବଡ଼ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ନୀରବରେ ଘଟୁଥିଲା। ତାପର ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। 25ତମ ଧାଡ଼ି, ପୃଷ୍ଠା 11। An absolute supernatural darkness falls on a man sometimes when he draws near to God. Babri. On a man sometimes when he draws near to God. କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାର୍କନେସ୍ ଫଲ୍ କରେ? An absolute supernatural darkness falls. ଗୋଟିଏ ପରମ ବା ଚରମ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସେ, ଫଲ୍ କରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ କହିଲେ ମାଡ଼ି ଆସିବା, ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧକାରଟେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। କାହାଙ୍କ ଜୀବନକୁ? On a man sometimes when he draws near to God. ସେହି ମଣିଷ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୁଏ। Draws near to God. ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ସବୁ ଆତ୍ମାର ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧିର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ଭଲ ରହିପାରନ୍ତେ। ସେପରି ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷର କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ତାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅମାପ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଜୀବନ। କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କେତେ ନିକଟତର ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ କିଛି କମ୍ ଭୋଗି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଡିଂ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଗ୍ରିଫ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତୁମର ପୁତ୍ରମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମୋର ଭୂମିକା ବୋଧେ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ଦୁଃଖରେ ଥିଲି ବୋଲି ତୋତେ ଲୋଡ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଦୁଃଖ ମୋତେ ଦେଇଥା, ସେଇ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ତୋତେ ବେଶୀ ଲୋଡ଼ି ପାରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଅଭାବ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଶତ୍ରୁତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି। ସବୁ ସମୟରେ ତୋର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋ ଜୀବନରୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଚାଲି ନ ଯାଉ। ସେଇ କଥା ତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ କହିଥିଲେ, ଯେ ମୋ ବଂଶରେ ଅଭିମାନ କଲା ଭଳି କେହି ନ ରହନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ପୁତ୍ର ନଥାଉ, ତୁ ଜୀବନ ସାରା ମୋର ପୁଅ ହୋଇଥା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଥିଲା? ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଆସିଥିଲେ ଜଗତକୁ, ତାଙ୍କ ଚାରିକଡ଼େ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦଶରଥ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କୈକେୟୀ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସୀତା। ସେଇ ସବୁ ମଣିଷମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ କି ପାଇଲେନି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଅପରିସୀମ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଆଗରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ତ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ବା ଇତିହାସର କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁଛୁ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଆମେ ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ନ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଗତିବିଧି ଭିତରେ ମିଶିଥାନ୍ତେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପ୍ରହେଳିକା ଯେଉଁ ଅଛି, ହାଟ ବଜାର, ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ବିଳାସ ଯାହା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ମାତିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଃଖାନୁଭୂତି କମ୍ ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଅନ୍ଧାର, ୟା ବିଷୟରେ ଆମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦରକାର। ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାର୍କନେସଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେ ପୁଣି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍, ଗୋଟେ ଚରମ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସେ ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ ମେନ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଡ୍ରଜ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ମାଡ଼ି ଆସେ। ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାର୍କନେସ୍, ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯଦି ଡାର୍କନେସ୍ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲଗେଇଦେଲେ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ସେ ଦୁଃଖର, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରର କିଛି ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଚରମ ପରମ, କୌଣସି ହେତୁ ଦେଖି ସେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଆସେ ଏତେ ତାର ପ୍ରବଳ ଗତି, ଆଉ ଏତେ ବିରାଟ, ଏତେ ଅନ୍ଧକାର, ଯେ ଏତେ ଦୁଃଖର ମାତ୍ରା ଏତେ ବେଶୀ,
ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ। ନିଜେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ତିନିଟା ମା ପାଳୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର 100 ଦାସ ଦାସୀ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ କାଲି ସକାଳେ ସେ ରାଜା ହେବେ, ଅଥଚ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଉଛି ସେ ବଣକୁ ଯିବେ। ବଣରେ ଚଳିବାର 15 ମିନିଟ୍ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ବଣକୁ ଯାଇ 14 ବର୍ଷ ରହିବା, ପୁଣି ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗହଣରେ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଇଏ କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। An hour arrives when fail all nature's means। ଏ ଆହୁରି ଜଟିଳ କଥା। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ all nature's means, ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ସମ୍ବଳ ଫେଲ୍, ବିଫଳ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କାମରେ ଆସେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ରଖିଛି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ରଖିଛି, ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି, ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ, ନେଟ୍ ମିନ୍ସ, ତାର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାଦାନ ବା ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ, ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସାଧନ, ମିନ୍ସ ଆମେ ସାଧନ ବୁଝିପାରିବା, ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ, ଏ କିଛି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। An hour arrives when fail all nature's means। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଆସୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସାଧନ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର କେତେ ସୁବିଧା ରହିଛି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି, କେତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଜୀବିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ। ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ଚିକିତ୍ସାଟା ଭଲ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ତ କେଉଁ ଦିନରୁ ଅମର ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୁଏନି? ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବଳ କିଛି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। An hour arrives when fail all nature's means। ବିଶେଷ ଏଇ କଥାଟିକୁ କେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି? ନା, ମହାତ୍ମା ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କେବଳ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯେବେ ହରିୟାଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷପତି, ସେମାନେ ସବୁ ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରରେ। ଜଣେ କବିର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଜଣେ ଯାହା ଘରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପତାକା ଲାଗିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ନେଚର୍ସ ମିନ୍ସ। ସେଠୁ କବିର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଧର୍ମଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଧର୍ମଦାସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ ତୁମେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବ। ସେ ନେଇଗଲେ। ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଚାଲିଗଲେ କବିର, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ନେଇ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି କେମିତି? ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିଟା ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଏ ବଡ଼ ଅଜବ ଧନ୍ଦାରେ ଏ ବାବାଜୀ ମୋତେ ପକେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲି। ଇଏ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା ଇଏ କି କଥା? ଆପଣ କହିଲେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ନେଇକି ମୁଁ ଦେବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ପତାକା ଉଡ଼େଇ କାହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ଏତେ ବଡ଼ ପତାକାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କି? ମହାତ୍ମା ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନେଚର୍ସ ମିନ୍ସ ୱିଲ୍ ଫେଲ୍ ଇନ୍ 1 hour, ଇନ୍ 1 time, ଏଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନେଚର୍ସ ମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଆସେ? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ ସେମିତି ସମୟ? ଗୋଟେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାର୍କନେସ୍। ବାବା, ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଅନ୍ଧକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିକି ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥା।
तापर से कौन पाई घटे आपण कहे तो बड़ अद्भुत कथा यहाँ तो आमको माने बड़ दुखदायी घटना आम ताले भगवान निकटतर कहीं हवा तार उत्तर दि जाऊँ जे फोर्सड आउट फ्रॉम द प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस यही जगत रे लोक गुड़िक सुरक्षित थांती कहीं थांती ना से माने अज्ञानता हूँ आमर प्रोटेक्टिंग फोर्स कौन कौन अज्ञानता कहले लोके भावे धन बल बंचीजी लोके भावे जन बल बंचीजी मोर एत लोक चिन्ह अच्छा 5,000 लोक डाकीदे पलि आसवे आउ मो पुओ मोर 4टा बलवान पुओ से सब किए अमेरिकार अच्छी किए ऑस्ट्रेलिया अच्छी किए इंग्लैंड अच्छी से कोटी कोटी टंका कमाउं मोर केते खातिर केते सम्मान मनीषर आस्फालन यही बाटर जाए आईटा हूँ सियर इग्नोरेंस तुच्छा अज्ञानता माने आपण अज्ञानता खोजुचन तो ये देखिए तुच्छा अज्ञानता यहाँ से ही मनीष बुझी पारे ना जे तार नेचर्स मीन्स रे किछि काम आसो तेणु से मनीष को से प्रोटेक्टिव इग्नोरेंस भितर प्रोटेक्टिव इग्नोरेंस माने बुझिले जो अज्ञानता बल आमे सुरक्षित अच्छी बोली मन कर बड़ विचित्र शब्द एटा प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस ता भितर आपण को जोर करके बाहर कराओ फोर्स आउट देखंतु आपण एपरी गोटे विपद रे पड़िबे जो विपद रे उद्धार किछि बाट नाही आपणकर लोक माने काम रे आसु नांती आपण धन काम रे आसु नाही आपण जीवन रे जहा किछि साहित्य छंती आपणकर पद मर्यादा किछि काम रे आसु नाही आपणकर प्रतिपत्ति किछि काम रे आसु नाही आपणकर क्षमता किछि काम रे आसु नाही किछि काम रे आसु नाही सेतेबेले कोन हला आपण सेटु बुझिबे अरे ये मो गोटे मिछुटारे निजको सुरक्षित मन करथली प्रकृति रे एडा सुरक्षा नुहे सेतेबेले अज्ञानतार सुरक्षा बलरू आपण को जोर करके बाहर कराला फोर्सड आउट फ्रॉम द प्रोटेक्टिंग इग्नोरेंस आउ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी है यही अज्ञानतार बलय भितर आपण को जिते धक्का करी बाहर करा जाउछे सेतेबेले आपण मुक्तिर आलोक भितर जाउछ सत्यर आलोक भितर प्रवेश करुछंती ज्ञान राज्य रे प्रवेश करुछंती याठार बड़ गिफ्ट किछ अछि कि ताले भगवान को पाखक आसिले दुख आसीबो अंधकार आसीबो आ से अंधकार बा से अग्नि परीक्षार मूल कारणटी होछि आपण को अज्ञानता भितर से धक्का मारी बाहर कर कारण अज्ञानता भितर मनीषटा सुरक्षित रही भावुए परीक्षित राजा जिते अभिशप्त हेले सी गोटे 7टा कांथ कर भितर रही कहले ये साप आसपर साप आसला कि आसला जरूर रहा तेणु योर इग्नोरेंस योर प्रोटेक्टिव इग्नोरेंस मे नॉट वर्क तेणु सहीटा गोटे क्रिटिकाल आवर गोटे घड़ी संध्या मुहूर्त से घड़ी संध्या मुहूर्त जितेबाला आपण भगवान निकटवर्ती होती भगवान आपन दया कले भगवान दया कले आप बहुत गुड़े संपत्ति बाड़ी देवे भगवान आपन दया कले बहुत गुड़े मुकुट पिंधे देवे भगवान दया कले आपण को बहुत गुड़े क्षमता प्रतिपत्ति ऐश्वर्य ये सब आनिक देवे जहाँफल आप आहरी अहंकार हो भगवान कौन करती ना तांको निकटतर गले जो सुपर नेचुराल ये कहला जे से अति प्राकृतिक अंधकारटी आपण जीवन में एपड़ी आसो जे आपण को से अज्ञानतार जो दुर्ग करके आप बसीचंती जोटा प्रोटेक्टिव इग्नोरेंस ता भीतर आपण को बाहर को फोपाड़ी दिया फोर्स आउट आपण बाहर कराओ जे आपण से रियल सेल्फ है आसवे आम जो आम चारिकड़े सब खंजी दौना यहाँ रियल सेल्फ नुहे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ परंतु आपण आसी सिंपल सेल्फ है आपण ता भितर आहरी 10टा बदमाशी जोड़िले तो लोके किए कर देख लो मु केड़े बड़ ऑफिसर है किए कह देख मु केते बड़ मंत्री है तो सब तो बढ़िया है किंतु जीवनर असल समस्या ठार से दूरे गला यहाँ परवर्ती विषय आम खाली या बुझु कौन लिखाला आउ ताको फिंगा हम कौट जानी एंड फ्लंग बैक ऑन हिज नेकेड प्राइमल नीड तेणु तार जो आदिम प्राइमल नीड कहले आदिम प्रयोजन मनीषर जीवन रे आवश्यकता गुड़िक गोटे मौलिक आवश्यकता है आपण चाहती निश्वास
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁ ସରକାର ମାନେ ପବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଏଇ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ, ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ କାରଣରୁ। ଯଦିଓ ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରାଇମାଲ ନିଡ୍, ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାଇମାଲ ନିଡ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତାର ସେଇ ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯିବ, ଫ୍ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ କେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେବ ନା ଅନ୍ ହିଜ୍ ନେକେଡ୍ ପ୍ରାଇମାଲ ନିଡ୍। ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠା ବାଡ଼ି ମୁଁ କରିଛି, ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଟର ମୁଁ ଚଢ଼ୁଛି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ସମିତି ଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଦରକାରୀ। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିବି ନା ନେକେଡ୍ ପ୍ରାଇମାଲ ନିଡ୍ ଭିତରୁ ଆସିବି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ଏଇ ପାଣି, ପବନ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, এইগুଡ଼ା ହିଁ ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା। He at length must cast from his surface soul। ଚମତ୍କାର ଧାଡ଼ି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସୋଲ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡବଲ୍ ସୋଲ୍ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ରହିଛି ଯାହା ଗଭୀରତାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ସୋଲ୍ରେ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାସନା ଆତ୍ମା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇଟା ସିମ୍ ପଶି ହେଉଛି, ସେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇଟା ସୋଲ୍ ଅଛି, ଡବଲ୍ ସୋଲ୍। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସର୍ଫେସ୍ ସୋଲ୍ କରୁଛି। ଆମର କଲ୍ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଟା ସିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲଗେଇକି, ଆଉ ଗୋଟେରେ କଲ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିଜି ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ ଡରମାଣ୍ଟ ଥିବ, ରାଇଟ୍। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ସର୍ଫେସ୍ ସୋଲ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ କାମ କରୁଥାଏ। ସେଟାକୁ ବାସନା ଆତ୍ମା କହିବା। ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହି ଏଟ୍ ଲେଙ୍ଗଥ୍ ମଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଫେସ୍ ସୋଲ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମାଲ ନିଡ୍ ଭିତରକୁ ଅନାବୃତ ହେଇକି, ନେକେଡ୍ ହେଇକି ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବାସନା ଆତ୍ମାଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏ ବାସନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ପେସିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ନା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, ପେସିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ସମତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ତାର ବାସନା ଆତ୍ମା କ'ଣ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପୋଜିଟ୍ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗତିବିଧି ଭିତରେ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶାଇ ଦିଏ। ଆପଣ ତାରି ଭିତରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ବୃଥା ଆସ୍ପାଳନ କରିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ମିଳେନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଆଉଟ୍ରାଇଟଲି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା। ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଘର କଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ଠିକ୍ ହେଲା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗାଯିବ କେଉଁଟା? ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ମୂଳ ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେମିତି ଭଙ୍ଗାଯିବ? ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନଳିନ୍ଦା କହୁଥିଲେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ର ଏଇସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଭୀଷଣ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳେଇ ପକାଉ। ଏଇ ତାର ନିୟମ। ତ ହି ଏଟ୍ ଲେଙ୍ଗଥ୍ ମଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଫେସ୍ ସୋଲ୍ and be the ungarbed entity within। ଅନଗାର୍ବ, ଗାର୍ବ କହିଲେ ପୋଷାକ, ଅନଗାର୍ବଡ କହିଲେ ପୋଷାକହୀନ, ଆବରଣହୀନ। ଆବରଣଟା କ'ଣ? ଆମ ଅହଙ୍କାରଟା ଆମ ଆବରଣ, ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ଆମ ଆବରଣ। ଆମେ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ପାଉ କହିଲେ? ଆମେ କହୁ, ଜାଣିଛ ଏ ଲୋକର ନା 5 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ। ଆମେ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ପାଉ ନା ଏ ଲୋକର ନା 100 ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ପାଏ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ପଛରେ 100ଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଯିବା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିଲେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଖସିବ, ମଲା ଫୁଲ। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଆଇସ୍। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହୁନି, ଅପମାନ ହେବ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗୁଥିଲେ। ଲୋକଟା ଭୁଲିଗଲେ, ଦେ ଫରଗେଟ୍। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତେନ୍ତୁଳି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଖସୁଥାଏ, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଦେଖୁଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷମତା।
ତ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଆବରଣ ଭିତରୁ ଅନଗାର୍ଭ ହେଇକି ଏ ଆବରଣ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟିଟି ୱିଦିନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଏଣ୍ଟିଟି ୱିଦିନ୍ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା, ଆମ ଭିତରରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିବେ। ତ ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ବାହାରେ ଥିଲେ, ସରଫେସ୍ ସୋଲ୍ରେ ଥିଲେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଚାରିକଡ଼େ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାହେଉଛି, କେବଳ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ହିଁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଜଣେ ଅତି ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ସେ ମୋତେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋଲ୍, ଆତ୍ମା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର, ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଯାହା ବଳରେ ପାଇଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କି ଅଫ୍ ଆୱାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ହେଉଛି ଚାବି। ଆମେ ଅଛେ ତ ବୋଲି ତ ବିଶ୍ୱ ଅଛି ନା, ବିଶ୍ୱ ତା ବାଟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଥିଲେ ତ ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା। ସେଇଠିକି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଅନୁମତି ଦରକାର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ସୋଲ୍। ତେଣୁ ଏ ସୋଲ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ସୋଲ୍। ଯଦି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ, ନା ଦୁଃଖ ବି ପାଇବେ। ଦୁଃଖ ପାଇବାରେ ଅଧିକାର ବି ଦରକାର। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ମୋତେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଚାହେଁ, ସେ ତ କହି ମିଳିବନି ଯଦି ଆତ୍ମା ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ସୋଲ୍। ସୋଲ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍, ସେଇଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ କି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଇଛୁ କି ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ବଳରେ, ସେଇ ପଇସା ଦେଇକି, ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି, ସେଇ ଟିକଟ ଖରିଦି କରିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସୋଲ୍ ହେଲା ଆମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାସ୍, ଟିକଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଫେସ୍ ସୋଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆହେବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମାଲ୍ ନେକେଡ୍ ନିଡ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆହେବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନେଚର୍ସର ମିନ୍ କିଛି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟା, କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ, କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରାର୍ଥରେ ଜଣେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ, ସେ କାମରେ ଆସିବନି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ନାରଦଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ବି କରିପାରେ, ସେ କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ କିଏ କାମରେ ଆସିବ? କେବଳ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ହିଁ କାମରେ ଆସିବ, ଓନ୍ଲି। ସେତେବେଳେ ଦେଟ୍ ଆୱାର ହ୍ୟାଡ୍ ଫଲେନ୍ ନାଓ ଅନ୍ ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ସମୟଟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, କାରଣ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ପଥରେ ଚାଲିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ପଥରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଯେଭଳି ଆମେ ଗଢ଼ୁଥାଉ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ମହୁମାଛିକୁ 2 ମିଲିୟନ ଥର ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ? ତାକୁ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ଆସିକି ନେଇଯାଏ, ଧୂଆଁ ଦେଇକି ତାକୁ ଘରେ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇଯିବ। ତ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲା? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେ କରୁଛି, ସେଇଟା ତା ସରଫେସ୍ ସୋଲ୍ କରୁଛି। ତାର ମହୁର ଶୋଷଟି ରହିଛି, ସେ ଖାଲି ଆଣି ସାଉତୁଛି। ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ତା ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ହେଉଛି ଅନଗାର୍ଡ ଏଣ୍ଟିଟି ୱିଦିନ୍। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଆବରଣହୀନ ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଥାଏ, ଯାହାର କିଛି ଆଟପ ନାହିଁ, ଯାହାର କିଛି ପ୍ରହେଳିକା ନାହିଁ, ଯାହାର କିଛି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଯାହାର କିଛି ଅଧିକାର ବୋଧ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତାହେଲେ
आमे जहाँटी पढ़िले सुपर नेचुरल डार्कनेस संपर्क में कविंकर धारणा कौन कहीं से आपण को डार्कनेस खाली कहले तार कारण अच्छे सुपर नेचुरल ये कहला से अंधकारटा कार्य कर साधारण अंधार कौन करता आपण को अधिक नैराश्य ठेली देता साधारण अंधार आपण को अधिक पतन भितर ठेली देता किंतु ये हूँ से अंधकार ये हूँ से दुख जो दुखटा आपण को मुक्त कर यथार्थ स्थान रे आपण को आणिकी से पहुँचेब साधारण अंधार आपण को आहरी उल्टा बाटे नहीं जाओ बहुत असुविधा पकेब किंतु सुपर नेचुरल डार्कनेस ये सुपर नेचुरल डार्कनेस केतेबेले आसे बहुत स्पष्ट शब्द रे कहला ऑन मैन समटाइम्स व्हेन इट ड्रॉज नियर टू गॉड भगवानंक निकट को आसिला मात्रे भगवानंकर निकटतर हवा मात्रे भगवानंकर सानिध्य लाभ करिया मात्रे भगवानंकर स्पर्श लाभ करिया मात्रे आमको यही अंधकार जो अति प्राकृतिक अंधकारटी आसीबो चरम अंधकार ताको एब्सोल्यूट सिरन कहउछथि से आसीबो आ भांगीबो ही आम इग्नोरेंस रो जो प्रोटेक्शन अछि आम चारिकड़े ताको भांगीबो ही भांगीबो आमको वासना आत्मा रो मुक्त करिबो ही करिबो कले कौन हुए ये वासना आत्मा कौन करिछि ना आम चारिकड़े गोटे शून्यता तैयारी करे आमको लगे एटा पूर्णता गोटे मनीष गोटे सफल मनीष जी आपणकर जगत रे जौन आम सब प्रधानमंत्री आम राष्ट्रपति ट्रम्प कथा कह से केड़े बड़ सफल लोक हेले बर्तमान कौन है सुनारे टेप लगे काले एवं कौन शुईचंती से माने जना पड़नी कौन निश्वासटा चलू निश्वास चलियापाई भी बाट सरकार कि पुलिस कि आर्मी परमाणु बोमा आप लेजर किसी भी तो काम आसुनी तो निश्वास जो चलुची तो दैट इज द रियल प्रोटेक्शन से प्राइमल नीड्र कथा कह प्राइमल नीड्र कथा से कहगला जे मु राष्ट्रपति हेले भी पवन चलियापाई मु आदेश दे पारिबिनी आमे बहुत दिन तले गोटे मोटे डी आर्थर गोटे गोटे पढ़ी कविता मोटे डी आर्थर से कहते से सम्राट कौच देख ये जगत रे मोर बिना आदेश रे पत्र भलु ना सम्राट पाखरे जो अनुचर मान अच्छा हाँ आज्ञा आपण बिना आदेश रे कौन हो पार आप द मोस्ट पावरफुल सेठू सी जड़े मंत्री बुद्धिमान थे से कहले ये जो सागर कूल आम छिड़ा हो आप सागर ढेउ मान फेरी जावाक आदेश दिंतु तो से आदेश देले इट इज द ऑर्डर ऑफ द किंग यू ऑल द वेब्स गो बैक सबू समुद्र जिते सब ढेउड़ा पछुक फेरी कहीं फेरी तारा गोटे फूल नुहे जे आम तोली आनिया गंगशौली फूल भाया आमर बहुत असहायता रही से असहायता को अनुभव कला मात्रे ही आमर वासना आत्माटी मुक्त हो एवं से कथाटी कह जे जो अंधकार सुपर नेचुरल डार्कनेस यहाँ आपण को शून्यता कि गोटे अनुताप कि गोटे बड़ एपरी नष्ट हो जावा भली विपद रे पकेबनी तार काम होची तार बड़ सपरेंडी जे से हो आध्यात्मिक परिवर्तन आनिबो जोटा को आम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहूँ सेटा ही आध्यात्मिक रूपांतर दिगरे आपण को बाट कढ़े न से अंधकारटी सुपर नेचुरल अंधकार तापरे आमे कौन करूँ जिते बड़े आपन कहुची सुपर नेचुरल सॉरी नेचुरल मीन्स आपणकर काम करूना कहीं करूनी तार कारण अच्छी एटा हम से विफल हे आम मनर सामर्थ्य सीमित आमर ज्ञान सीमित आमर अनुभव करिवार शक्ति सीमित आमर चेतना सीमित आम गोटे स्वाभाविक भाव में गोटे क्षुद्रता भितर अच्छु एवं से क्षुद्रता को आम बहुत बड़ को भावुचु जो भली गोटे बेंग कूओ भितर थी कौन करता से पृथ्वी ठारू निजक बड़ मन करता से प्रोटेक्टिव इग्नोरेंस
ନାଇଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୂଅକୁ ପଚାରେ, ବେଙ୍ଗକୁ ପଚାରେ ଯେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ, ନା ମୋ କୂଅ। ସାଗର ଦେଖିଛୁ, କହିଲା ଦେଖିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଗର କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ମାଇଁ ୱେଲ୍ ଇଜ୍ ବିଗର ଦେନ୍ ଦ ଓସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭାରି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାଏ, ନହେଲେ ଆମେ ଡରିଯିବା ଯେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ଆୱାର ସେ ଡେଟ୍ ଆୱାର ହେଡ଼୍ ଫଲେନ୍, ସବୁବେଳେ ହେବନି, ସେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା, ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସଟା ଭାଙ୍ଗିବ, ସେଇ ସମୟ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ୱିଲ୍ ବି କାଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଫେସ୍ ସୋଲ୍, ଏସବୁ କଥା ଘଟିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସାଧନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ, ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ଓ ଗଭୀରତର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର କରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠାରୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ କିଏ କହିଲେ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅହଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର। ଜଣେ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରେନି, କି ଗୋଟେ ରାଜା ବେଶୀ ଅହଙ୍କାର କରେନି, ଯେ ବ୍ରତ ଫ୍ରତ କରନ୍ତିନି, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେ 2 ଦିନ ଉପାସ କରିଦେଲା, 10 ଦିନ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଦେଲା, କି ସିଏ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ଲୋକର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ହେବ, ସେ ଅହଙ୍କାରଟା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ। ରାଜାମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ବି ତାକୁ ବଡ଼, କାରଣ ସେ କହିବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋର କିଛି ହେବନି, ହେଲା ନା। ଏଇ ଧାରଣାଟି ତାକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ସେ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ସେଇଟା ତାର କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ଜିନିଷଟି କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ତାର ମନ, ତାର ପ୍ରାଣ ଆଉ ତା ଶରୀର, ଏବଂ ସେ ମଣିଷଟି ତାର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୋଜୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମାଧାନ କରିପାରିବି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିପାରିବି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବି, ମୋର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବି, ଶରୀରର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ମୋର ଏକିଟିଆ ଶକ୍ତି ନହେଲା ଆଉ 10-50ଟା ଶରୀର ମିଶାଇଦେବି, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କରିଦେବି, ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବି, ଏମିତି ମଣିଷ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଜ୍ଞାନର ଯେତିକି ଅଂଶ ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତିକି ଭାଗ କେବଳ ଆମର ଖୋଲିଥାଏ। ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି? ଅଛି ନା। ବିଜ୍ଞାନର ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, କୋଭିଡ-19 ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କିଏ କହୁଛି 21 ମସିହାରେ ବାହାରିବ, କିଏ କହୁଛି 24 ମସିହାରେ ବାହାରିପାରେ, କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ଏଇ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ବିବାଦ କରିଦେବା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବାହାର କଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। ଆରେ ଭଗବାନ ବା ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତାହି ତ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ୟୁଟିଲାଇଜ୍। ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷକୁ ଦରକାର, ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାଭଳି ଦରକାର, ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଆତ୍ମାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ସିଧା ବାହ୍ୟ ଆଟୋପରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଶକ୍ତି ଅମାପ, ସେ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼। ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବଳରେ କେବଳ ସେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ଜରିଆରେ ସେ ରଖିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଇମାଲ୍ ନିଡ୍। ନିଜ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଇମାଲ୍ ନିଡ୍। ଯଦି ସେ ସେଇଟା କରୁନାହିଁ, ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁନାହିଁ, ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଉ ସର୍ଫେସ୍ ସୋଲ୍ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅଛି,
सी केबे भी तार अंतरात्मा निकटर प्राइमाल मेड को आसी नाही। तेणु जिते बेले आपन को धक्का हम आपन धक्काटा बुझीपारछन तो मु भावुची बड़ चमत्कार उदाहरण हो पार जिते बेले श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हुए। श्री जगन्नाथ गोटे बड़ मुकुट पिंधिक आसते से मुकुटर नाटा कौन टाइया। जिते से रथ उपर चढ़ती आगे से लोकड़ा चढ़ा चढ़ी टाइयाटा को भांगी दिखते आले श्री जो मैंने रथ यात्रा प्रत्यक्ष देखी थे आजिकल एत भिड़ हो जावाटा विपदपूर्ण किंतु से जगार जो मैंने अच्छा जानती से मैंने जगन्नाथ को अकथ्य भाषा गाली दिखती अकथ्य भाषा। अच्छा अकथ्य भाषा जदि गाली देकी मुकुटा छड़े नहीं ताले कौन से बुझा पड़ी कहले ये बुझा पड़ी जे बाह्य व्यक्तित्वटी खसी पड़ा दरकार। बाह्य व्यक्तित्वटी भगवान हेले मत खसी पड़ू से भगवान एक रोना आमे जो माने साधारणतः अज्ञानता कारण बहुत आटक नहीं बंचुचु आमे मिछरे गोटे सामर्थ्य कहूँ मु ये उदाहरण कहीं दौ जानते किसी दिन तले मोर गोटे सांग मत फोन कला कहला मु गोटे पॉलिसी करी मुझे 84 वर्ष पर्यंत बंचीजी ताले मो पुआ मैंने 1 कोटी टंका पाइबे तू तो मरजु सी तो पुओ 1 कोटी पाइला कि 4 टଙ୍କା पाइला से किसी फरक आसेनी एक कथा ओके। तेना तू बर्तमान कौन चाहूँ तू तो बड़ मुस्किल पड़ो कारण 84 वर्ष पूर्व मरीगले 1 कोटी टंका मिले तू बर्तमान कौन चाहबू मरबू ना बचू 84 टाक डेबू कि एपट रू तू बड़ बड़ दुविधार अच्छु जे जदि 84 एपट जीव तो पुआ मान लाभ 84 आर पटू गले तत्ते लाभ तू क्या लाभ देखू ए तो सी सब संकट में कहीं पशिलु। तो अनेक समय आम हेल्थ इंश्योरेंस कर देकी भावु जे मोर हेल्थटा ए ठीक है सुरक्षित है बड़ डाक्तर पाक पलैबी से कम मु भी करुँच किंतु ताठार हास्यास्पद कथा किसी ना कारण जदि ताहा होता ये जगतर सबुठार धनिक व्यक्ति मैंने अमरत्व लाभ कर सारी से कहुचे नेचुरल मीन्स फेल कर आपण बाह्य व्यक्तित्व खसी पड़ो एवं भीतर सामर्थ्यटी सामना को आसो ये भीतर सामर्थ्य हूँ अंतरात्मार सामर्थ्य जहाँ सावित्री जीवन में आसीला जो अंतरात्मार सामर्थ्य को लेकिन तपस्या को लेकिन से कौन कले ना तांकर शक्ति तो वृद्धि कले आउर जो पृथ्वीर नियतिटा को से बदल मृत्यु भली गोटे जिनिस को से जय कर पकेले। तो यही कथाटी को आमे भगवत संकल्प उपरे जो माने विश्वास करती भगवान पाख को जीवा मात्रे दुख आसे बड़ दुख आसे आई दुख को सहयोग करिया भाया क्षमता आमर थिबा दरकार जे से अंधकार आमको नैराश्य पतन मध्य पकड़ आसी ना बरं आम अज्ञानता को भांगिकी आम कांथ को सब भांगिकी आमको आलोक प्रदान करने आसी। A point she had reached where life must be in vain or in her unborn element awake. Her will must cancel her body's destiny, for only the unborn spirit's timeless power can lift the yoke imposed by birth in time. तेणु सावित्री एपरी एक समय आसी पहुँची दुईटी रास्ता तांको पाई खोला अच्छी जीवन हुए तो लाइफ मस्ट बी इन भैन जीवन वृथा हो नहले अनबर्न एलिमेंट अवेक नहले गोटे अजणा अजात जो जिनसटी आसी ना नुआ कथाटे आसो दुईटा कथा आसो जदि देखो यहाँ हूँ सिम्बलटन सकाल कथा ताले जदि सावित्री जय लाभ कले ताले नुआ कथा आसला जदि सावित्री पराजित हेले ताले से व्यर्थतार परिणत हो यही तो घड़ी मुहूर्त हुए तो तांको शरीर जो डेस्टिनी अच्छी शरीर डेस्टिनी कौन मृत्यु विनाश सेटा को से कैंसल करदे नाकच करदे किंबा अनबर्न स्पिरिट्स टाइमलेस पावर जन्म हो से अजात आत्मार जो कालातीत सप्तम शक्ति हुए तो सेटा जन्म हो ये हूँ से दिन बा से मुहूर्त एवं जिते से शक्ति आसो से शक्ति ही काल जन्मरू आम उपर आरोप कर जो जुआली इम्पोज कर से भाग्यर जुआली ताकू से हटे दे पार तेणु मनीषर जीवन में भाग्य नामक व नियति नामक मृत्यु नामक जो जुआली रही जो भार रही ताकू जदि किए हटेबार शक्ति अच्छी ता हूँ अनबर्न स्पिरिट्स टाइमलेस पावर अजात आत्मार गोटे
कालातीत सामर्थ्य शक्ति। तेणु या संपर्क में आम आहरी अधिक प्रांजल भाव पढ़ा। तेणु आज जो आलोचना को आम ये रखा बड़ शिक्षणीय एवं चमकप्रद शब्द एवं इंगित तार जो प्रतीक गुड़ी नहीं महाकवि किभली भाव में आमको आलोकित करुछंती एवं सावित्री जीवन को महिमामंडित करुछंती। ये सब लक्ष्य करिवार प्रणिधान करिवार समय आसीछि। सेथिपई सावित्री को मंत्रमयी कह जाउथला। सेथिपई सावित्री प्रत्येक धाड़ी उपरे ध्यान करिया पई अनेक साधक आ माँ मध्य आम कहिचंती। और सेहिथिपई माँ बारंबार कहउथिले जे नीलाकाश तले सावित्री तुल्य आ किछि भी समतुल्य नाही। तेणु आमे एभली एक चरम सुंदर अनंत आनंदर गोटे स्रोत भितर प्रवहमान अछंती। ता भितर आमे गति करुछंती। सेथिपई माँ निकट में आम आम कृतज्ञता जणाइबा और आज ये आलोचना को ये रखा। वंदे मातरम। रथः सदा नवः ॐ सावान् विश्वाय क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्वस्तमः ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं पावकशोचिषः ॐ परिविश्वानि सुधिताग्नेरश्यामन्महे विप्रासो जातवेदसः।